ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। आपने सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह का पवित्र उपदेश सरवण किया है, गुरबाणी का कीर्तन सुनिया, विद्वानों के विचार सुने ने। जिस थां जाइए ਉਹਦੇ अनुसार जे साध संगत ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ तो साध संगत ਨੂੰ साध संगत ਦਾ रूप समझ के कोई गल सुनीए तो पल्ले भी पै जाता। पल्ले पाउण तो मैनूं गल याद आ गई, फरीद जी ने लिखिया फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हटाए, देही रोग न लग गई, पल्ला सब कुछ पाए। गल तो बड़ी वड्डी है, जे साडे मनन विच आ जाए तो इत्थे कहरी जोगिंदर सिंह होरी उन्होंने पिता जी सारे परिवार ने ये मेला पक्का ही लिया होया, वो सेवा हर साल ही करते हैं तो साध संगत भी बड़ा सहयोग दिंदी है। इत्थे हुण हाल बनना चाहिए, जिस वेले आ जमीन लई सी वो थोड़े पैसे करके सानू पता बड़ी मुश्किल नाल थां लई गई सी। तो साध संगत कृपा करे जिहड़े सरीर उगराई वास्ते लगन उन्होंने पूरा सहयोग देण। इत्थे प्रीतम सिंह होरी बंकोक वाले भी आए ने, बख्शीश सिंह उन्होंने रिश्तेदार, तो होर भी जिहड़े साध संगत जिन्ना सहयोग देवे वो बहुत चंगी गल है। ये तो इस थां वास्ते सहयोग देना है, तो तुसां अपने आप वास्ते एक सहयोग देना वो बहुत जरूरी है। अपने मन नूं ठीक करने वास्ते, मत नूं ठीक करने वास्ते भरिया मत पापा कै संग वो धोप है नावा कै रंग। सतगुरां ने इन्नी छूट देती जिथे लिखिया दिन राती आराधो प्यारो, निमख न कीजै ढीला। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने 1 घंटे का नियम बन्निया, फिर हर नामधारी सिंह बच्चे 1-1 घंटा रोज़ का नाम सिमरन करन। कितनी छूट है, पर साथों वो भी नहीं हुंदा। जे बच्चा हड़ ना लैके जाए तो वो मगर पै जाते, हड़ क्यों नहीं लैके गया, रोटी कित्थों खानी है। कदे ये भी उन्होंने दसिया करो, जिन्नी ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राजे, ये मानस जन्म दुलंभ है नाम बिना बिरथा सब जाए, हुण वत्ता है हर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या खाए। ये भी दसिया करो। जिस सारे लोगों सब नूं पता है भी कामनाप शतीरी जिहड़ी होवे वो घट नाप शतीरी नूं आंदे ने कामनाप जी, जिहड़ा घट है वो पूरा किस तरह हो जाएगा, हर वेले घट है उत्थे वो नहीं पूरा हुंदा। पर जिहड़ा साडे सिर ते करजा है वो नाम जपण नाल सारा पूरा हो जाता। तो सारे जिन्ने तुसीं इत्थे आए हो नामधारी सिंह 1-1 घंटा नाम सिमरन जरूर करया करो। हर जी प्रति, हर घर प्रति 1-1 पाठ आदि या दसम का बाणी जिहड़ी है ना, सतगुरु राम सिंह ने हुक्म दिता कि नाम के गुणों का उचार करती है। तुसीं दवाई का नाम लिखिया पढ़ते हो, कुनीन जिहड़ी है खाण नाल ताप लै जांदा है, इरगा पायरीन खाण नाल जोड़ां दी दर्दां हटदियां ने। सारे आप अपनी तारीफां लिखियां ने। इसी तरह ही सतगुरां ने जिहड़ा लिखिया ना, भरिया मत पापा कै संग वो धोपै नावा कै रंग। तो ये वास्ते लिखिया हर को नाम सदा सुखदाई। फिर प्रमाण दिते ने जाको सिमर अजा मल उधरियो गनका हू गत पाई। बहुत सुन साखी मन बसंत राग दियाँ पतियाँ बड़ा लम्बा शब्द सतगुरां ने लिखिया, सुन साखी मन जप प्यार अजा मल उधरिया कह एक बार, बाल्मीका होया साध संग गुरु गौ मिलियो हर ने संग। तो वो सारी बाणी नाम के सिमरन वास्ते लिखी है। और एडी एडी वड्डियां गल्लां लिख दित्तियां ने, जे असीं ध्यान करिए। सतगुरां ने लिखिया जिस नाम हृदय सोई वड राजा, और राज लैण नूं भजे फिरदियां सारियां पार्टियां, पर इस पासे नहीं कोई ध्यान करते। एडा वड्डा राज है भई जिस राज का नाश नहीं हुंदा। कबीर जी ने एक बड़ा लंबा शब्द लिखिया है, क्यों लीजा गढ़ बंका पाई, दोवर कोट आर तेवर खाई। पहले फौजां लिखियां ने उन्होंने, काम किवारी
पाँच पचीस मोह मद मत्सर आदि परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुँचा कहा करो रगराया। काम केवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर। ये ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸ ਨਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਛੰਡਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਉਹਦੇ। क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तह मन मा वासी राजा। की बने प्रेम पलीता ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। सत संतोख लै लरने लागा, तोरे दोए दरवाजा, साध संगत गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। वो किहड़ा है? वो मन है जिहदे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखिया कि पारसनाथ बहुत वड्डा राजा होया जिन्हें सारी दुनिया ने जित लिया सी। जित के ते उन्हें बाँह खड़ी करके आख्या, मोते और बली को है जौन मोते जंग जीता युद्ध मैं कर जाए। कोई है दुनिया ते दसो। एक मंत्री उठिया, उन्हें आख्या भी जे मैनू माफ़ करे तो मैं तुहानूं दस दा। उन्हें आख्या मच्छ दे पेट च पिछंदर जोगी है फलानी जगह, उन्होंने कढ़ ते वो तैनूं दसेगा भई कौन राजा जिहड़ा नहीं जित्तिया तूं। बड़ा लम्मा प्रसंग है। वो मच्छ नूं फड़न जांदे ने, फड़िया नहीं जाता। फिर वो वास्ते ज्ञान जाल लिखिया, उहदे नाल उहनूं फड़िया, फिर उहदा पेट नहीं चीरिया जाता। छुरका विवेक लै हाथ ते घाटिओ ते साथ। फिर वो जो सामने आया तो सत धात पुतरा कीन, मुन दृष्ट तर 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 दीन। सत्तां धातां का पुतला बना के उसकी दृष्टि थले धरिया कि इसकी दृष्टि बड़ी सख्त है, तो वो सड़ गया सारा कुछ। फिर उन्होंने पूछया, उन्हें आख्या तू बड़ा वड्डा राजा बनया फिरदा है। उत्थे सवैया लिखा है सौरा ने एक, कहा पयो सब ही जग जीत कै, लोगन को बहुत रास दिखायो। और कहा जो पै देश विदेशन माहे भले गज गाहे बंधायो। जो मन जीतत है सब देश, वह तुमरे द्रिप हाथ ना आयो। तेरे कोल उन्हें आख्या कित्थे आओ? उन्हें आख्या अब विवेक है तिह नाव, तब ही मैं तिह ठाओ। बड़िया फौजां लिखियां ने उत्थे दोवां पासियां दियां। तो भगवत भीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फांसी, दास कबीर चढ़ियो गढ़ उपर राज लियो अविनाशी। अब वोटां दा राज अज किसी दी हो गई, कल नूं परसों किसी दी हो गई, चौथे किसी दी हो गई, पर वो राज जिहड़ा नाश ही नहीं होने वाला, उधर किसी का ध्यान नहीं। असीं जिहड़े सतगुरां दी बाणी मनदे आ, बाणी विचारी जिहड़े ग्रंथ साहब नूं गुरु मनदे ने, साडा इस पासे ध्यान नहीं हैगा। जे इस पासे ध्यान होवे तो फिर सानूं कोई चीज़ दुख नहीं दे सकदी। सो तुसी नामधारी आप ये काम करो, जिन्हों आप सुख प्राप्त होवे। जिहड़ा एयर कंडीशन कमरे 'च बैठा होवे वो दूजिਆਂ ਨੂੰ दसे कि इस तरह ਦਾ एयर कंडीशन लिया के कमरे 'ਚ ला ली तो ठंड पै जाती है। उन्होंने दसना चाहिए, जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिस कोट धन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तो दुनिया की चीज़ों तो बिल्कुल सगुरां ने निखित समझिया, तो अज नहीं तो कल भी नासबंद हो जानियां ने। जिहड़ा इहो ही चीज़ जिहड़ी जिथे साहबजादे शहीद होए ने, जिथे वो गए ने, साडी वारी किदन आ जानी है, उदन साडी पूरी तैयारी होनी चाहिए है। मैं यही अर्ज करदा। तो यह शरीर जिहड़े उराई वास्ते उन्होंने ज्ञानी जोगिंदर सिंह, सुरिंदर सिंह, डेरा वीर वीरा, बचन सिंह बहादुर सिंह, हरभजन सिंह मोरिंडा, कुलविंदर सिंह बीड़, इन्हां प्रबंधकां नूं साध संगत कृपा करे तो पूरा साथ देवे। तो वो गल फिर मेरी याद रखियो भाई, एक एक घंटा हर जी प्रति, और उन्होंने इस तरह सरंजाम देना है, जो किसी के घर विच बच्चा जन्म लवे, उहदे माता पिता उहदा एक घंटा पूरा करना शुरू कर देन। जदों वो बच्चा जवान होवे उन्होंने आखण बच्चा हुण तेरे इन्ने घंटे पूरे हो गए ने, अज तो तू अपने करने ने। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ।
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਦਿ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂ, ਹਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਦਿ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਹਰਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੱਲੈ ਵੇਦ ਕੀ, ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਅਗਿਆਨ ਗੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਨਿਵਲ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸੇ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਨਿਵਲ ਭੁਜੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸੇ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ। ਦੁਆਰਾ ਤੀਜਾ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਰਾਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਸੰਤਾਪ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਸੰਤਾਪ, ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗੂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ।
ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਓਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਸਬਾਜਪੁਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਭਜਨ ਪੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੰਤ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੈਠ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੈਠ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਲ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਘਦਾ, ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਰਾਗ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ। ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੁਕਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੁਧੈ ਕਉ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਈਟੀ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਭਈ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਝਟਕਾ ਵੱਜਣਾ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਗ ਆਏ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੇ ਦੌੜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਭੱਜਦਾ ਸਾਹ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਏ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੂੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ, ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿਆਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
चढ़ाई करन लग्या मंजे ते बैठे तो अपने लड़के नूं आखण लगे बई मैनूं सुखमनी साहब का पाठ सुना। पाठ सुनदियां जिस वो इस तरह बैठे ने उन्होंने आख्या भी मेरा हुण वक्त आ गया, मैं शरीर छड्ड देना, पर सुखमनी साहब का पाठ सुना। साध संगत जी पाठ पूरा होया तो संतां नूं वेख्या शरीर ही पिया, संत है नहीं विच। ये सारिਆਂ नालों जरूरी चीज़ है भी जिस वेले असां ये संसार छड्डना उस वेले बहुत कष्ट होना है। जम्मण मरण का सब तो वड्डा दुख है संसार दे विच दुनिया नूं। इसे तो असां बचना है। इसे तो सतगुरां ने अपने सिखां नूं बचाया। उन्हां नूं मौत तो डर नहीं सी आउंदा, उन्हां नूं मौत बड़ी वधिया लगदी सी। तो जिन्हां ने भजन लिया वो भजन करके अरदास करो सतगुरु राम सिंह दी मूरत नूं अंदर वसाओ। आ जिहड़ी तस्वीरां बणीਆਂ ने सतगुरु राम सिंह ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ तो ਸਾਨੂੰ पता लगना भी ਜਿਹੜੀ असल मूरत है सतगुरां दी वो साडे अंदर वसे। सतगुर मूरत कहो बल जाओ, अंतर प्यास चातक जो जल की, सफल दर्श कर पाओ। मैं ये करके आके शरदा एक पासे शरदा एक पासे दुखता चीनी। पर ये जिन्ने शरीर आए ने ये सारे शरदा नाल आए ने। सरदार बेअंत सिंह होरां ने सारा काम किया। हुण तो नहीं, कई साल पहलों जो जो PWD मिनिस्टर भी रहे ने उन्हां दिनां च भी बहुत शरदा भावना नाल भैणी साहब आके जिहड़ियां गल्लां करदे रहे ने उन्हां नूं जां मैनूं पता है। बगैर आखण तो वो साडे काम करदे सन। ते इत्थे जिहड़ा कुछ होया इन्ने सालां बाद ये साडी कमजोरी है, पर धन सतगुरु है जिन्हां ने साडे वर्गे कमज़ोर आदमियों तो भी इन्ना काम इस साल विच आके करवा लिया। एक बार सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। सतगुरु राम सिंह जिसनों मर्जी दर्शन दे सकते हैं, पर सानू सतगुरु प्रताप सिंह ने सतगुरु राम सिंह बारे दसिया, दृढ़ कराया। तो यह जोड़े मेले ने ये सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने शुरू कराए ने। मैं जे नहीं भुलदा तो 1956 शायद पहला मेला होया होवे या 57 सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह इत्थे आए ने, कृपा की है। पर साड़ी किस्मत ऐसी है उन्होंने दिनों अज दे साधन वीडियो दे या उस मूवी दे जिन्हां नाल आवाज़ आवे वो नहीं बन सके। मूवी बनी पर वो आवाज़ नहीं सी। सिर्फ सतगुरां ने दर्शन उन्होंने राही हो सकते हैं। इत्थे जिहड़े शरधा नाल आउंदे ने, शरधा ते प्रेम इहो जी चीज़ है जिहड़ी ना होने वाले काम ने वो करवा दिंदी है। ये जिन्ना कुछ होया इत्थे सतगुरु राम सिंह ने कीता है वो शरधा ते प्रेम नाल उन्हां सिखां ने, मेरा ख्याल शायद जिहड़े पतंगे ने दीवे तो जाण तो वो संग जाते होणगे, पर वो मौत कोलों नहीं संगे। मौत उन्हां कोल डरदी सी कि मौत नूं उन्हां ने अपने उन सिखां दे हत्थ विच दित्ता होया सी। एक ठाकर सिंह ते खड़क सिंह पिता पुत्र सन। संधवा पिंड अंबाले दे जिले सी। उत्थों दे जंपल रमदासीए सिंह सन। ये ठीक है भी रमदासीए सिंह लंगर च नहीं लग सकते, लेकिन सिक्खी उन्होंने को भी पूरी हो सकती है। कई जिहड़े जिमीदार सिंह या दूसरे ने वो शायद इन्नी प्राप्ति ना कर सके होण जिन्नी उन्होंने सतगुरां ने कृपा की। पिता ने पुत्र नूं आख्या भी तू अज तो 8वें दिन नूं चढ़ाई कर जाना। वरना 7 बजे पिता जी अज कोई पिता अपने पुत्र नूं आख के वेखेगा तू मर जाना तो की अगों आंदा तुसीं आप अंदाजा लाओ। मैं सिर्फ दस रहा कि शरधा दे वास्ते सारे राह खुले ने।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰਗ ਦੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਮੰਗੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੀਏ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹਿਲੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਖੁਦਾਇਮ ਮਨ ਖੁਦਾਇਮ ਮਨ ਖੁਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਝਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਆਟੇ ਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਈਸਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਨਾ ਨਾਮਦਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲੜਾਈ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਖਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਕਿ ਮਨ ਜੰਝੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆ ਇੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਹਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਊਠ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਚਾੜਾਂ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਈ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਤੋਂ 7 ਬਾਦਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੜਨ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਧਰਮ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟ ਪੇਖਾ ਹਰਿ ਰਾਮ, ਇੰਦਰੀ ਬਸ ਕਰ ਸੁਣਾਓ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ, ਇਨ ਬਿਰ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 88 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ 860 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੁਕ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਝੜਕਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
मेरा माता पिता ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਛਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਭਜਨੀਕ ਸਨ। ਚੂੜਕਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇਲ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਭਜਨੀਕ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਣਾਇਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬਲਦ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਭੂਆ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਜਾ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਬਾਂਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋੜੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਜੋੜ ਲਿਆਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਕੁਛ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਖੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੁੱਕੜ, ਬੱਕਰਾ, ਛਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰਜ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੰਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਿਵਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟਿਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਭਜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਉ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਭਾਵ ਭਗਤ ਤੇ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣ ਆਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੱਤੇ ਥੰਮੇ ਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾ,
तो भगवान ने कीड़ी का रूप धार के तो तुरना शुरू करता। तो उन्हें आख्या भी कीड़ी तुरती तो मैनू की हो जाए। उन्हें जाके जफी पा ली, सानू बंदे तुरे दसे नहीं फिर नहीं गा होंगे। सो सारे अपने अपने गुरु तो जो कुछ किसी ने पूछया वो मुताबिक इबादत करो। सब वास्ते सवेर का वेला अमृत वेले का भजन करन दा, उठन का, बाणी पढ़न का, नाम कोई भी है वो परमात्मा का है। जे असीं आखदे लाउड स्पीकर ये भी नाम परमात्मा का ही है। वो तो कोई थां है ही नहीं जिहदा जिहड़ा उहदा नाम नहीं। सो जिन्हें जिन्हें किसी ने अपने गुरु तो जो कुछ पूछया उहदे मुताबिक उठ के भजन कराया करो। तो आपस में बह के प्यार प्रेम नाल पुछया करो भी तेरी गिनती कित्थे पहुँची है, तू काम करो तू किन्ना कुछ बचिया है। कदे तेनों सतगुरु राम सिंह का दर्शन होया, कदे मुहम्मद साहब का दर्शन होया, कदे ईसा मसीह वेख्या ही। तो ये गल्लां करांगे तो सानू कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त हो जाएगा। इत्थे गुरमुख सिंह ड्राइवर आया है मेरे को, साडा पहला ड्राइवर हुंदा सी। तो उन्होंने शक पुछ के वेख लियो, 8-10 साल की उम्र का मुंडा संत आला सरों नूं पुछण लगा भी सारे साध आंदे ने मैनूं गुरु नानक दा, मैनूं गुरु प्रताप सिंह दा, सतगुरु राम सिंह दा दर्शन होया, मैनूं भी हो सकदा। उन्हें आख्या तैनूं भी हो सकदा, इत्थे बैठ के भजन कर ते बोली ना, याद कर सतगुरां नूं। आंदा 1 मिनट कि 1.5 मिनट होया बैठिया नूं, याद किया सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह पता नहीं कितने होर दौरे सन। आंदा मेरे सामने आके खलो गए ने। तो बच्चा सी उन्होंने आख्या जी बोली ना, आंदे सन जी सच्चे पातशाह आ गए, सच्चे पातशाह आ गए। इन्ना ही दर्शन होया, साध संगत जी अलोप हो गया। पर इन्ना दर्शन किड्डी वड्डी गल है, जिहड़ा नहीं दसन वाली चीज़ वो वेख लई उन्हें। सो मैं भी अर्ज करांगा आपस प्रेम प्यार नाल मिल के रहा करो, सवेरे उठ के भजन कराया करो, अरदास कराया करो भाई असां जो इत्थों जाना है साढ़े वास्ते वो बहुत चंगा थां होवे, बहुत वधिया थां होवे। सतगुर सेती रत्या दरगाह पाइया ठाओ। मैं यही अर्ज करके आ गया रहा। सत श्री अकाल। साध संगत जी जरा कोई पिछे रौला पैंदा चुप कर जान थोड़ा जिहा चिर। एक बार सब गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। असीं कुछ दिनों तो सतगुरु राम सिंह का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां विच, शहरां विच। अज इत्थों की वारी सी मोरों की। जे असीं थोड़े जिहा समा हुण तो पहलों झाती मारी है ना, जिन्हां दिनां विच सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने इस इलाके ते दुआबे च किरपा की। उस वेले साधन आवाजाही दे इन्ने नहीं सन। जो आवाजाही के साधन नहीं सन उदों सिख जिहड़े सन ना एक दूजे नूं हुण दे आवाजाही के साधनों नालों छेती मिल लेंदे सन। इस गल का पता आलूवाल पिंड सियालकोट जिले सियालकोट जिले इस गल का पता बाबा बुढ़ा सिंह ते संत सुरजन सिंह होरां दी जीवन तो लगता है। संत सुरजन सिंह होरी आलूवाल पिंड सियालकोट जिले में, बाबा बुढ़ा सिंह जी तरनताਰਨ के कोल वाण पिंड उत्थे रहण वाले सन। तो बाबा सुरजन सिंह होरी जिहड़े सन वो उन्हों का शरीर अखीर ते पहुँचा चढ़ाई करन वेले ते बाबे बुढ़ा सिंह होरां नूं उन्होंने याद किया, उन्होंने मिलना सी। ते उस वेले कोई टैलीफोन दे वायरलैस के साधन नहीं सन। उधर बाबे बुढ़ा सिंह ने घरदिਆਂ ਨੂੰ आख्या भी मैनू चाटा ਜਾਂ दुध दे दिओ, मैं बाबे सुरजन सिंह कोल जाना है। घरदिਆਂ आख्या भी ठंड बड़ी है, सियाल के दिन ने, रात का वेला है, इस वेले कित्थे जाना तुसीं? मैं कहा नहीं मैं उत्थे जाना है, वो मैनू याद करदा। जल पानी छक के तैयार होए ते उन्हां दे राह विच कोई दरिया, कोई खाली खड्डा कुछ नहीं आया। तो कुछ समय बाद बाबा सुरजन सिंह होरां ने घरदिਆਂ ਨੂੰ आख्या भी बूहा खोल दिओ। उन्हें आख्या बाहर ठक्का वगदा है, बूहा नहीं खोलना। उन्हें आख्या नहीं बाबा बुढ़ा सिंह आया।
ਬਾਬਾ ਜੋ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਾਸ ਅਨੰਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦਾਸ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੂਹ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਫੜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੁੱਟਣ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 2-3 ਫੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਪੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸੱਤ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਇ। ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹਿ, ਤਾਂ 3 ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਏਗੀ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਵੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਖਰਾਦ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਦਮੀ ਭੱਜਦਾ, ਉਹ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਵੱਗ ਹੋਵੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੱਗ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹਿੱਸੇ। ਸੱਚਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਸੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਹੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋੜ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆਵੇ ਇੱਦੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਕਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ ਬਤੀਸ ਲਖਣਾ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਘਸਾ ਲਈ, ਮਾਲਾ ਘਸਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਘੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੜਵੇ ਅਤੇ ਆਸਣ ਪਊਏ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਟੋਕਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਵਿਲਾਏ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਘੰਟਾ ਸੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹ 8-8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀਂ ਆਸਾ। ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਨਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਵੇਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸੀ।
ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੋ, TV 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ TV ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ TV ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ TV ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਵਕੀਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਲਏ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਆਸਰੀਵਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੜੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਢਾਹਤੇ ਨੇ, ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਢਾਹਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ।